السيد ولي صاحب الجلاله، الساده عمال الاقاليم جهه بني مدن خليفه، السيد رئيس المجلس الجهوي لجهه بني مدن خليفه، الساده كتاب العموم، السيد رئيس جامعه السلطان مولاي سليمان، الساده رؤساء المجالس المنتخبه، الساده رؤساء الغرف المهنيه، الساده مدراء منشئو المصالح اللاممركزه، الساده مديري الأبناك، الحضور الكريم. اولا اود ان ارحب بالسيد الوزير وبطاقمه في جهتنا، نشكره على هذه المبادره، وسأباشر بعرض وجيز حول وضعيه الاستثمار والتشغيل وخلق المقاولات في الجهه وبعض المشاريع المهمه التي تم برمجتها لتجاوز الصعوبات التي تعرفها الجهه في مجال التشغيل. اذا المحاور التي يدور حولها هذا العرض: اولا تقديم عام حول الجهه، ثانيا تشخيص الحاله الراهنه لوضعيه الشغل في الجهه، ثالثا ميزانيه الاستثمار في جهه بني مدن خليفه، رابعا المؤهلات القطاعيه لجهه بني مدن خليفه، خامسا المهام الجديده لمركز التجاره والاستثمار، وسادسا برامج دعم المقاوله وخلق فرص الشغل في جهه بني مدن خليفه. اذا بالنسبه للجهه نحاول جيسي دو با تروما صادي لاتسو، لانه السيد الوالي و لونسون انترفونسيون السيد الرئيس الجهه قاموا بهذا العرض بالنسبه للجهه اللي هي من 5 اقاليم يمثل الجماعه. الجهه ديالنا كما قال السيد الوالي تتمركز في قلب المغرب، وعندها واحد الاشعاع داخل واحد الشعاع ديال 3 كيلومتر اللي تستقطب منه نصف الطاقه الاستهلاكيه ديال المملكه. بالنسبه للبنيه التحتيه كما قال السيد الوالي، الجهه توفر طريق سيار التي يربطها مع القطب ديال الدار البيضاء ومطار دولي، وكذلك مشاريع مهمه مثل السكك الحديديه، مشروع السكك الحديديه الذي غادي يربط ما بين بني بلال وخريبكا بن صالح، ومشروع طريق السيار اللي غيربط ان شاء الله بين مراكش وفاس عبر بني بلال اللي هو في دور الدراسه. بالنسبه للمؤهلات القطاعيه المتنوعه والمتكامله للجهه والاقاليم، كاين فعلا عدد المؤهلات، منها اولا قطاعات كل اقليم كقطاع المدني بخريبكا، او السياحه الجبليه بالاقاليم الجبليه ديالنا يعني خنيفره وغازيلال بتمثل ثلثين ديال المساحه ديال الجهه، الفلاحه اللي هي قطاع هام، والسياحه كذلك، والخدمات والتكنولوجيا الحديثه التي هي من بين القطاعات اللي تنستهدفوها ان شاء الله. من بين توزيع الناتج الداخلي الخام حسب القطاعات، فان الصناعه المدنيه بالخصوص تتصدر هذا الاحصاء 30%. تنذكروا انه هنايا الصناعه على الخصوص الصناعه المدنيه، بالتالي الفلاحه هي المرتبه الثانيه، والخدمات المرتبه الثالثه. بالنسبه للتشخيص ديال وضعيه الشغل بالجهه، كما تم في عرض السيد الوالي، الجهه تشتمل على 800,000 ناشطون ومستخدمون اللي تتوزعوا على حسب هذا distribution que vous voyez actuellement sur les slides. Donc environ 35% بالنسبه للمستاجرون، et pour le reste, donc ça reste des sous-emplois, etc. Donc aujourd'hui la situation, pour ne pas rentrer dans le détail, la situation connaît effectivement une certaine problématique au niveau des shows. Donc on y reviendra par la suite pour répondre effectivement à quelques chantiers structurants qui ont été lancés par le CRI pour pallier à ce genre de problématique. Donc on revient brièvement sur البطاله ديال القروي، اللي هو كمان بالنسبه للمعدل الوطني
تيبلغ 2% والمعدل الجهوي 2% بالنسبه مقارنه مع المعدل الوطني اللي هو 4%. بالنسبه للبطاله على العموم على المستوى الجهوي 6% مقارنه مع المستوى الوطني اللي هو 10%. تنذكروا بانه هنا افكتيفمون كاين دور ديال الفلاحه اللي تستوعب عدد من هذه المناطق الشغل. بالنسبه للديناميه الاستثماريه في الجهه، بالنسبه لخلق المقاولات وإفكتيفمون المقاولات، خلق المقاولات هو معدل ديالها 3000 مقاوله في العام بنسبه 11% من متوسط النمو، ولكن تبقى إفكتيفمون هذا الرقم ريلاتيفمون فابل بالنسبه للوطني، هو المعدل الوطني اللي هو تيشكل فقط 3.5%. بالنسبه للاستثمارات، هادو سون لي انفستيسمون كي باسent à travers la commission régionale unifiée d'investissement. L'année 2020, on a connu près de 10 milliards de dirhams d'investissement qui sont passés à travers la commission. C'est en croissance. Cette année-là encore, on va connaître une croissance par rapport à ce chiffre. Mais disons qu'effectivement, nous ambitionnons d'aller encore plus loin. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur effectivement le rôle important de l'agriculture au niveau régional, avec effectivement 200 000 hectares de périmètre irrigué, plus d'1 million d'hectares de surface agricole utile, et avec notamment des productions sur certaines filières qui atteignent les 90%, comme pour le sésame, pour le Niora 85%. Effectivement, la région contribue assez significativement dans la production nationale, disons, sur l'ensemble des filières agricoles. Donc, comme l'a cité M. Louali, la région s'est dotée d'un agropole, effectivement, pour essayer de pallier à la problématique de la valorisation de ce produit agricole qui est important, donc la valorisation reste faible. Et donc aujourd'hui, nous essayons de dynamiser cet agropole à travers différentes incitations au niveau régional. Donc le Conseil régional nous a permis effectivement de créer un fonds pour soutenir déjà dans un premier temps le foncier, qui reste une problématique majeure par rapport à l'investissement, donc à hauteur de 50% pour l'acquisition du foncier. Donc grâce à cette initiative du Conseil régional, nous avons pu à date déjà débloqué 16 investissements d'une valeur globale de 500 millions de dirhams et qui emploieront à terme 900 personnes. Donc il y a un deuxième, disons, un projet très ambitieux qui a été lancé par le CRI et par ses partenaires, qui vient en complément du projet Nutelaka, qui lui va se concentrer sur les soft skills. Aujourd'hui, avec l'université et nos partenaires, nous souhaitons lancer un incubateur de start-up. Donc, il y a une convention qui a été signée entre le conseil régional, avec la fondation de recherche et développement en ingénierie et en sciences d'ingénieurs, et avec le CRI, pour mettre en place donc, un incubateur de start-up agro-industriel pour répondre à la problématique du manque de valorisation du produit agricole. Donc cet incubateur va permettre de mettre en place, disons, la recherche et développement est à financer. Donc, la région de Nefra, elle a de grandes ressources humaines, qui sont ingénieurs ou techniciens spécialisés, qui sont issus, disons, de l'université et des différentes composantes, mais malheureusement qui ne trouvent pas effectivement de débouchés professionnels au niveau de la région et qui se dirigent vers d'autres régions. Donc pour pallier à cet exode de matières grises et pour pallier au faible taux de transformation du produit agricole, nous souhaitons mettre en place cet incubateur. L'incubateur, cette idée n'est pas nouvelle, elle existe dans tous les pays industrialisés. On prend l'exemple de la Chine, le plus petit incubateur qui existe reçoit près de 1500 personnes et débite la plupart des brevets, disons, qui sont appliqués dans l'industrie et dans tous les différents secteurs de l'industrie, qu'elle soit aéronautique, qu'elle soit agro-industrielle, même dans la défense. Donc on voit effectivement dans les pays industrialisés c'est un business model, disons, pour la recherche et développement que nous souhaitons aujourd'hui mettre en place et adopter pour encourager justement l'agro-industrie et la transformation du produit agricole.
Je rappelle brièvement aussi que l'OCP, bien entendu, est un acteur majeur et incontournable de la région dans les deux provinces de Fredensal et de Fredga, avec 10 000 emplois fixes. L'OCP réalise près de 80% de sa production au niveau régional et donc est un acteur incontournable et un partenaire que nous souhaitons aussi fidéliser pour nous accompagner dans le développement de ces provinces. D'ailleurs, l'OCP a mis en place, et en tout cas est en train de mettre en place une zone industrielle Fertipark pour l'écosystème des sous-traitants de l'OCP, comme de Mins par exemple, donc sur 24 hectares, et d'autres projets de mise en place de zones industrielles d'autres natures. Alors justement, un projet a été autorisé cette année, qui est très important et qui est premier de son genre au niveau national, parce qu'on a parlé beaucoup de problématiques régionales, mais disons que la région tout de même connaît tout de même l'implantation de quelques projets de nature à interpeller sur l'intérêt qui est porté par les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. Alors cet investissement-là, on met l'accent là-dessus, c'est un investissement, comme je disais, qui est le premier par sa nature au niveau national. C'est une piste d'essai sur 400 hectares. Donc le principal client c'est PSA, et donc du coup par rapport aux régions de Tanger, Tépan-Seima ou la région de Rabat, Kénitra, ça sera plutôt un pôle de recherche et développement pour PSA. Et donc nous souhaitons à travers cette initiative, disons, implémenter un certain nombre d'industriels ou d'acteurs dans la recherche et développement dans l'industrie automobile au niveau de Fredga. Nous recherchons aujourd'hui, bien entendu, pour essayer aussi d'avoir une certaine équité par rapport à toutes les provinces, les 5 provinces de la région, de définir disons, les secteurs porteurs par province. Et pour ce cas particulier de la province de Fredga, nous souhaitons mettre l'accent effectivement sur l'industrie automobile, mais pas pour cannibaliser ce qui se fait au niveau des autres régions, mais plutôt pour, disons, capitaliser sur quelque chose de très important qui est la recherche et le développement. Alors, je reviens brièvement aussi sur disons, sur le potentiel énorme qui est connu de tous, le potentiel touristique de notre région, notamment des deux provinces d'Azilel et de Frénéfa, pour le tourisme de montagne et le tourisme écologique. Là encore, effectivement, les chiffres et les statistiques sont faibles. Disons que le PIB touristique régional est de 1,5% par rapport au PIB touristique national, donc la contribution est assez faible. Le taux de séjour est de 1,5 nuitées en moyenne, donc c'est assez faible encore. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le secteur du tourisme est un secteur qui contribue dans l'économie régionale de manière significative. Donc là encore, au vu des potentialités, nous devons effectivement mettre les bouchées doubles, disons, pour développer ce secteur. Alors justement, dans ce cadre-là, nous avons lancé une étude pour la mise en place d'une station touristique, un village touristique. Alors le but de ce village touristique est multiple. Déjà, nous allons permettre une offre foncière au niveau de la région. Alors, au niveau de Bnimilel spécialement, puisque déjà Bnimilel connaît une connectivité, donc la province de Bnimilel connaît une connectivité grâce à l'autoroute et l'aéroport international. Donc l'idée de ce projet, c'est de permettre une étape, disons, une étape pour pouvoir justement dynamiser les arrivées au niveau de Bnimilel et pour drainer les touristes au niveau des provinces montagneuses. Donc aujourd'hui, le modèle, disons, touristique qui consiste à envoyer directement les touristes au niveau des montagnes connaît quelques problématiques. Bon, lorsque le Covid n'était pas là, on avait déjà un problème au niveau des tour opérateurs qui exigeaient effectivement des assurances pour pouvoir commercialiser ces produits-là au niveau international, puisqu'il faut des assurances, des hôpitaux de montagne, des moyens d'évacuation qui sont assez coûteux. Donc pour le coup, nous souhaitons commercialiser les régions montagneuses à travers cette station touristique.
Donc pour le secteur de l'artisanat, là encore effectivement, l'artisanat représente effectivement un levier important et contribue déjà au niveau de l'économie régionale avec une part très importante. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres, vous les voyez devant vous, donc on contribue quand même pour 1,35 milliard de dirhams. Et aujourd'hui nous sommes en passe effectivement d'encourager encore plus l'artisanat au niveau de la région et donc notamment d'encourager son marketing au niveau national à travers la mise en place de plateformes digitales pour pouvoir le commercialiser concrètement et faire connaître les produits du terroir. Au niveau bien entendu des services, il y a plusieurs projets structurants qui sont en cours de réalisation, comme le projet de la Fondation Cheikh Khalifa au niveau de Bilal pour la mise en place d'un hôpital et une université donc, des sciences de la santé. Et aussi la cité de l'innovation au niveau de la province de Kabissal et aussi au niveau de l'université qui a permis aujourd'hui d'ouvrir un certain nombre effectivement de facultés, plusieurs écoles au niveau de différentes provinces. Donc là, une dynamique effectivement très louable de la part de l'université et de la part de l'académie aussi régionale pour renforcer disons, la capacité de ces institutions au niveau de la région. Donc là, je ne reviendrai pas en détail sur Hamera, l'incubateur des startups. J'en ai déjà parlé. Alors, par rapport aujourd'hui, peut-être bref aperçu sur les nouvelles missions du CRI suite à la réforme qui a été lancée en décembre 2019, donc dans le cadre de l'O 47-18. Donc, comme l'a cité M. Loyer, la mise en place, déjà on va parler des acquis qui ont été réalisés au cours de ces 2 dernières années. Donc, la mise en place de la Commission régionale d'investissement nous a permis de digitaliser les processus de dépôt des demandes d'autorisation de la part des investisseurs privés, publics, disons, publics comme le CP ou autres. Donc, dans ce cadre-là, les délais de traitement ont été notablement réduits et l'offre de service du CRI a été entièrement digitalisée. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'accompagner valablement les porteurs de projets donc, qui veulent bénéficier des financements, ou d'un accompagnement de la part du CRI dans les soft skills, ou de la part des investisseurs qui ont déjà des projets matures et qui veulent bénéficier d'un accompagnement pour recevoir les autorisations nécessaires à l'exploitation de la mise en place déjà et l'exploitation de leurs investissements. Donc, je rappelle aussi le programme SDA. Le programme SDA, à l'instar de toutes les régions, donc, il a été lancé suite à la mise en place et le coup d'envoi qui a été donné par Sa Majesté Viceroy du programme SDA. Donc, pour le financement des porteurs de projets. Les différentes régions, les différentes CNRI ont lancé des programmes propres. Alors, notre programme régional SDA a une particularité très spéciale par rapport aux autres programmes. C'est qu'il fédère aujourd'hui, ils ont l'ensemble des acteurs qui rentrent dans cet écosystème d'accompagnement. Donc il y a les gens professionnels, il y a l'APEC, l'OFPTT, l'INDH, l'université à travers toutes ses composantes, etc. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui, au lieu de chacun face à l'accompagnement de son côté, nous sommes arrivés à mutualiser finalement ces efforts et à créer une plateforme digitale pour pouvoir accompagner de bout en bout ces porteurs de projets. Donc, au lieu disons, de connaître un département au niveau de chaque établissement public, de chaque accompagnateur, nous avons pu fédérer donc, ces efforts autour de 30, aujourd'hui, une capacité de 30 orientateurs donc, au niveau de la région et de 22 formateurs. Donc, nous avons pu accompagner jusqu'aujourd'hui 1200 personnes. Et les chiffres qui relèvent donc, du coup par rapport au programme Terra, donc nous sommes aujourd'hui arrivés à peu près à 7%, donc en termes de nombre de projets qui ont été, nombre de dossiers qui ont été approuvés, donc ça c'est le chiffre de la CCG, donc ce projet en termes de nombre, donc 604 projets, et 5 projets en termes d'encours, de 125 millions de dirhams par rapport au national. Bien sûr, je ne parlerai pas des programmes qui sont propres au ministère, comme le programme Foresight, le programme Ouage que vous avez, Monsieur le Ministre, évoqué. Donc, qui sont des programmes sur lesquels nous pouvons énormément aussi, là encore, notamment le programme Foresight, pour redynamiser cette offre effectivement d'accompagnement et de financement des jeunes entrepreneurs.
Je vous remercie.